ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब अज 17 मार्च 2015 4 चेत नानकशाही संमत 547 का दिन है। तो डॉक्टर साहब हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अज की किसी अहम खबर नाल। डॉक्टर साहब की है जी कोई अहम खबर? अज दी विचार लई असीं दोनों ही जिहड़े विषय चुने ने वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे ने जी, क्योंकि इंडिया जां पंजाब नाल संबंधित विषय अक्सर असीं फ्रीकुएंटली चुनते हैं, पर कुछ डिवेलपमेंट्स जिहड़ियां साडे नक्शे तो बाहर हो रही हैं, पर उस दा प्रभाव इंपैक्ट साडे खिते च भी पैंदा है। सो समय समय साडी कोशिश हुंदी है कि इंटरनेशनल नुआंस वाले इशूज़ नूं भी हाईलाइट किया जाए। मीडिया च पिछले कई दिनों तो लगातारता नाल आ रहा है कि अप्रैल के महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी 8 दिन के जिहड़े ने फॉरन ट्रिप के उत्ते आणगे और जिहड़े उन्हां दे आइटनरी दे विच देश शामिल ने कि जर्मनी, फ्रांस और पहला ब्रसल्स भी आ रहा सी ते कैनेडा। सो ज़ाहिर है कैनेडा और बाकी अजे यूरोप का पता नहीं सिख किवें रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अजे इस विजिट दियां फिक्स डेट्स नहीं आई हैं। कैनेडा भी अजे एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर ऑलरेडी कैनेडा विजिट नूं मद्देनज़र रखते हैं सिक्स फॉर जस्टिस ने एक पैटीशन कैंपेन शुरू किया है। हारपर नूं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नूं एड्रेस्ड है कि वो मोदी नूं ये कहे कि भाई सिखां नूं जिहड़ा रेफरेंडम राहीं अपना फैसला आप करन दा हक, अपनी किस्मत आप घड़न दा हक दिता जाए, जिवें कैनेडा ने समय समय क्यूबैक नूं दिता है 1980 च भी 1995 च भी जी। उस ते असीं फिर विचार करांगे। पर मैं जदों इस विषय नूं चुने क्योंकि ये पहला मीडिया च आया सी कि इंडियन फॉरन मिनिस्ट्री ने जिन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं यूरोपीयन यूनीयन जिन्हों का हैडकुआटर ब्रसल्स च है उन्होंने बेनती की सी कि जी मोदी क्योंकि आ रहा फॉरन ट्रिप के उत्ते तो ब्रसल्स भी आना है तो तुसी इस पीरीयड च यूरोपीयन यूनीयन और इंडिया की एक समिट रखो जी और मोदी जिहड़ा है उस समिट दे विच पार्टिसिपेट करे। सो लगभग एक महीना इन्होंने जिहड़ा इंडियन गवर्नमेंट ने अपना दिता है, लेकिन यूरोपीयन यूनीयन ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता है। नतीजे के तौर पर अज असीं देखते हैं पिछले 2-3 दिन पहला ही कि गुस्से च फॉरन मिनिस्ट्री ने कहा कि जी मोदी ने हुण अपना ब्रसल्स का ट्रिप जिहड़ा वो कैंसल कर दिता है और वो फ्रांस, हैनोवर और बर्लिन हो के सीधा कैनेडा चला जाएगा। हुण ये जदों गल आई फिर ज़ाहिर है जिहड़े लोग एक्सपर्ट ने, माहिर ने जां जिहड़े अख रखते हैं उन्होंने ये हुंदा है कि भी ये की हो रहा है। फिर ये गल सामने आई कि इनफैक्ट यूरोपीयन यूनीयन ने मोदी नूं ब्रसल्स ना सद के उन्होंने स्नब किया है, उसकी झाड़ झंप की है। और फिर इसका पिछोकड़ भी सामने आ जाता भी ऐसा क्यों होया, क्योंकि जनवरी के महीने च ही अजे जस्ट कुछ हफ्ते पहला ही यूरोपीयन यूनीयन ने एक बड़ा स्ट्रोंग मता पास किया भारत के खिलाफ कि भारत जिहड़ा है वो सीरीयस ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये शब्द सी इन सीरीयस ब्रीच, इंडिया इज़ इन सीरीयस ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसका कारण जिहड़ा सडनली मता होया पास भी होया वो ये सी कि इटली के 2 मैरीनस जिहड़े ने वो भारत दे विच डिटेन किए हुए ने, एक जिहड़ा उन्हां चों हॉस्पिटल च है, एक अदरवाइज कैद च है। उन्हां ते इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने केरला दे विच इंडियन वाटर्स दे विच मछेरियां नूं मारिया, जदों कि इटली का स्टैंड ये है कि भी वो जिहड़े मारे गए वो इंटरनेशनल वाटर्स सी और इंटरनेशनल लैवल ते ट्रायल हो सकता है, बट इंडियन ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हुण इस झगड़े दे विच इटली ने अप्रोच किया सी यूरोपीयन यूनीयन नूं कि भी ये साडे बंदे जिहड़े ने उत्थे खराब कर रहे हैं उन्होंने और उन्होंने जिहड़ा है वापस भेजा जाए। सो यूरोपीयन यूनीयन ने इटली दे इस लॉबी दे उत्ते ये रेजोल्यूशन किया कि इंडिया इज़ इन सीरीयस ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स ते नाल ही मंग की यूरोपीयन यूनीयन के मते ने कि उन्होंने दोनों नूं ही वापस इटली भेजा जाए। तो ज़ाहिर है भी इंडिया ने तो उन्होंने मन्निया नहीं है मते नूं, पर हुण उस तो बाद यूरोपीयन यूनीयन ये भी मैसेज देना चाहती है भी एक पासे तुसीं ब्रीच कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे नूं और वो दोनों सेलर जिहड़े ने तुसीं रखे हुए ने अपने कोल
तो हुण तुसीं चाहुंदे हो भी तुहानूं असीं रैड कारपट विछा के दईए कि जी तुहाडे प्राइम मिनिस्टर दे लई असीं यूरोपीयन यूनीयन और इंडिया दी समिट करिए। सो इनू डिप्लोमेसी दी लैंग्वेज कहते हैं गेट लॉस्ट जी जी कि भी उन्होंने बिना किया उन्होंने ये नहीं कहा जी असीं इसलिए नहीं कर रहे, पर तुसीं जदों जवाब ही ना दिओ। सो इंडियंस ने ठीक उस मैसेज नूं फड़िया कि भी जिहड़ा जवाब उन्होंने कहा जी नहीं असीं जांदा ही नहीं उत्थे। तुसीं जाना की है जे तुहानूं एक तां हुंदा कि भी उही गल है कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸੱਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਰਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਹਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਿਸਰਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ 2007 ਤੋਂ 2010 ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆਫ ਆਰਮਸ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹਥਿਆਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਟਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਆਰਮਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੈਪਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ 'ਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਡਾਲਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਯੈਟ ਅਗੇਨ ਐਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਾਇਰ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਸਮ 15% ਆਫ ਆਲ ਸੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟਸ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦਾ 15% ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। Russia, despite losing monopoly over Indian defense market, continues to hold a dominant position as the largest supplier for New Delhi। ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 75% ਇੰਪੋਰਟ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੀ,
ਹੁਣ 70% ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 12% ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਚਾਈਨਾ, the United Arab Emirates and Pakistan are the next 4 biggest global importers। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਨੇ। These trends have emerged from a report released on Monday by Sweden-based think tank Stockholm International Peace Research Institute. The assessment was done for a 5-year period, 2010 to 2015. Titled Trends in International Arms Transfers, it says India's share in global imports increased by 140% in previous period, indicating that New Delhi's attempts to be self-reliant were not enough, as sophisticated planes, warships and radars were being procured from outside। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ 140% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। India's imports were 3 times larger than those of either of its regional rivals, China and Pakistan। ਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। This contrasts with 2005-2009 when India's imports were 23% below China's and just over double than those of Pakistan। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 23% ਘੱਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਸਪਲਾਈਜ਼ 70% ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਆਰਮਸ ਇੰਪੋਰਟਸ, USA 12% ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 7%। ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ 70% ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 12% ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ 7% ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ acquisitions from US are a break with the recent past। During the period started by SIPRI, India procured fighter jets and Mi-17 V5 helicopters from Russia, specialized transport planes, the C-130Js, Super Hercules and C-17 Globemaster from US, UAVs and radars from Israel। ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। The previous report that studied the period 2009-2013 had said Russia supplied 75% of the equipment to India, while the US and Israel had 7% and 6%। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ 75% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 70 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 7% ਤੋਂ 12% ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੀ 6% ਤੋਂ 7% ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, India's neighbor China is helping Pakistan, Bangladesh and Myanmar in ramping up their military prowess। China is now the 3rd largest exporter of weapons, ahead of traditional manufacturers Germany, France and UK। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। Its biggest benefactors are Pakistan, Bangladesh and Burma। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, all having a shared boundary with India and could potentially cause problem for New Delhi। The 3 countries accounted for 60% of Beijing's exports। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 68% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। India sees China's exports to countries around India as a part of its long-term strategy of having a string of pearls, a kind of military toehold in countries around India। ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣ ਰਿਹਾ। Chinese exports of major arms increased by 143% between 2005 to 2009, and during 2010-14 its share of global arms exports increased from 3% to 5%।
ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 3% ਤੋਂ 5% ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 143% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਪੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਪਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਮੈਪ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਗ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਔਨ ਵਨ ਹੈਂਡ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟਡ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਆਰਮਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।